નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિરેન સર ઓમ શાંતિ વિદ્યાલયના ડિજિટલ ક્લાસમાં આપનું સ્વાગત છે. જે સ્ટાન્ડર્ડ 7 ધોરણ 7 ઇંગ્લિશ લેટ્સ રીડ મોરના પાછળના જે યુનિટ છે એની અંદર પ્રોઝની અંદર આપણે યુનિટ 1, 2 અને 3નો આપણે એનિમેશન દ્વારા અભ્યાસ કરીએ. Prose 1. The Ganga. Rivers are the lifeline for the mankind. નદીઓ માનવ જાતિ માટે જીવાદોરી છે. There are many great rivers in our country, India. આપણા દેશ ભારતમાં ઘણી મોટી નદીઓ છે. The Ganga is the most important and the greatest river among them. તે સૌમાં ગંગા સૌથી મહત્વની અને સૌથી મોટી નદી છે. The Ganga is 2,480 kilometers long. ગંગા 2,480 કિલોમીટર લાંબી છે. The source of the Ganga is in the Himalayan mountains. ગંગાનું ઉગમ સ્થાન હિમાલય પર્વતોમાં છે. It comes down through the hills and flows into the Bay of Bengal. તે પર્વતોમાંથી નીચે ઉતરીને બંગાળની ખાડીમાં વહે છે. The Ganga is a holy river. ગંગા એક પવિત્ર નદી છે. There are many stories of how the river Ganga came down to the earth. ગંગા પૃથ્વી પર કઈ રીતે આવી તેના વિશે ઘણી વાર્તાઓ છે. Would you like to know one of them? તમારે તેમાંની એક વાર્તા જાણવી છે? Long ago there was a king. ઘણા સમય પહેલા એક રાજા હતો. His name was Sagar. તેનું નામ સાગર હતું. He had a beautiful horse. તેની પાસે એક સુંદર ઘોડો હતો. He wanted to give his horse as a present to the gods. તે તેનો ઘોડો દેવોને ભેટ તરીકે આપવા માંગતો હતો. One day a thief took away the horse. એક દિવસ એક ચોર ઘોડો લઈ ગયો. The king was very unhappy. રાજા ખૂબ દુખી થઈ ગયો. He sent all his sons to search for it. તેણે તેના બધા પુત્રોને તેની શોધમાં મોકલ્યા. But he asked one of his sons named Bhagirath to stay with him. પણ તેણે ભગીરથ નામના તેના પુત્રને તેની સાથે રહેવા કહ્યું. Sagar's son searched the horse all over the land, but they could not find it anywhere. સગરના પુત્રોએ ધરતી પર બધે જ ઘોડાને શોધ્યો, પણ તેમને તે ક્યાંય મળ્યો નહીં. So they decided to search it inside the earth. તેથી તેઓએ પૃથ્વીની અંદર તેને શોધવાનું નક્કી કર્યું. They dug a deep, deep hole. તેમણે ખૂબ ઊંડો ખાડો ખોદ્યો. At last they to a great sea. અંતે તેઓ એક વિશાળ સમુદ્ર સુધી પહોંચ્યા. There they saw a very old man. ત્યાં તેમણે એક વૃદ્ધ માણસ જોયો. Sagar's sons disturbed that old man. સગરના પુત્રોએ તે વૃદ્ધ માણસને ખલેલ પહોંચાડી. So he became very angry. તેથી તે ખૂબ ક્રોધિત થયો. He became so angry that he burned Sagar's all son to ashes. તે એટલો બધો ક્રોધિત થયો કે તેણે સગરના બધા જ પુત્રોને બાળીને રાખ કરી દીધા.
Now, only the water of the Ganga could give them a new life. હવે ફક્ત ગંગાનું પાણી તેમને નવું જીવન આપી શકે. But at that time, the Ganga was not on the earth. She was in the heaven. પણ તે સમયે ગંગા પૃથ્વી પર નહોતી. તે સ્વર્ગમાં હતી. ભગીરથ was alone at home. ભગીરથ ઘરે એકલો હતો. He prayed to the river Ganga to come down on the earth and bring his brothers to life again. તેણે ગંગાને પૃથ્વી પર આવી તેના ભાઈઓને ફરીથી જીવિત કરવા પ્રાર્થના કરી. The Ganga was happy to be on the earth, but she was afraid that her fall from heaven to earth would break the earth. ગંગા પૃથ્વી પર આવવા માટે રાજી હતી, પણ તેને ડર હતો કે સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી પર તેને પડવાથી પૃથ્વી ફાટી જશે. Bhagirath requested Lord Shiva to hail the Ganga. ભગીરથે ભગવાન શિવને ગંગાની મદદ કરવા વિનંતી કરી. Lord Shiva agreed. ભગવાન શિવ કબૂલ થયા. He asked the Ganga to flow down to earth through his long hair. તેમણે ગંગાને તેમની લાંબી જટામાંથી નીચે વહેવા કહ્યું. In this way, the Ganga could come down gently to the earth. આ રીતે ગંગા હળવેથી પૃથ્વી પર આવી શકી. The Ganga flowed over the ash of Sagar's sons and they all came to life again. ગંગા સગરના પુત્રોની રાખ ઉપરથી વહી અને તેઓ બધા ફરીથી જીવિત થયા. ભગીરથ prayed the Ganga to flow on the earth. ભગીરથે પૃથ્વી પર વહેવા માટે પ્રાર્થના કરી. So, she is also known as ભાગીરથી. તેથી તે ભાગીરથી તરીકે પણ ઓળખાય છે. 2. The art of whitewashing. It was Saturday, a holiday. શનિવાર રજાનો દિવસ હતો. There was no school and no homework to do. શાળાએ જવાનું પણ ન હતું અને ગૃહ કાર્ય પણ કરવાનું નહોતું. Tom was very happy. Tom ખુશ હતો. But just then, Aunt Polly called him and said, પણ એવામાં જ પોલી માસીએ તેને બોલાવીને કહ્યું, Look here, Tom. Today you are not going out to play. આમ જો ટોમ, આજે તું બહાર રમવા નહીં જાય? I want you to whitewash this whole fence. આ આખી વાડ તારે ધોળવાની છે. Take this bucket of whitewash and this brush and set to work immediately. લે આ ચૂનો, પાણીમાં પલાળેલો કળી ચૂનો ભરેલી બાલદી અને કૂચડો, અને હમણાં જ કામે લાગી જા. Tom looked at the fence and then at the bucket. ટોમે પહેલા વાડ સામે જોયું અને પછી બાલદી સામે. Such a big fence and such a lot of whitewash. Tom felt very sad. આટલી મોટી વાડ અને આટલો બધો ચૂનો? ટોમ તો દુખી થઈ ગયો. Suddenly, a brilliant idea came to his mind. અચાનક જ તેના મનમાં એક મજેદાર વિચાર ઝબક્યો. He took up his brush and started the work silently. તેણે કૂચડો પકડ્યો અને શાંતિથી કામે લાગ્યો. Soon he saw a man coming that way. થોડી જ વારમાં તેણે બેનને તે તરફ આવતો જોયો. Ben had a nice red apple in his hand. બેનના હાથમાં સરસ મજાનું લાલ સફરજન હતું. Tom's mouth watered, but he continued to whitewash. ટોમના મોંમાં પાણી આવ્યો, પણ તેને ઘોળવાનું ચાલુ રાખ્યું. Ben wanted to make fun of Tom. Ben ટોમની હાંસી ઉડાવવા માંગતો હતો. He walked up to him and said, તે ટોમની પાસે ગયો
અને કહ્યું, હેલો ટોમ, વોટ ઇઝ ધીસ? વર્ક ઇવન ઓન અ હોલિડે? અરે ટોમ, આ શું? રજાના દાડે કામ? વર્ક? વોટ ડુ યુ કોલ વર્ક? કામ? તું શાને કામ કહે છે? વાય ઇઝન્ટ ધેટ વર્ક? કેમ, આ કામ નથી તો શું છે? વેલ, મે બી ઇટ ઇઝ, મે બી ઇટ ઇઝ નોટ. ભલે તે કામ હોય કે ન પણ હોય. ઓલ આઈ નો ઇઝ ધેટ ઇટ ડિલાઇટ્સ ટોમ સોયર. હું તો એટલું જાણું છું કે ટોમ સોયરને આનંદ આપે છે. Tom carefully swept his brush like an artist. ટોમે એક કલાકારની અદાથી કાળજીપૂર્વક કૂચડો ફેરવ્યો. Then he stepped back and looked at the paint. પછી તે થોડું પાછળ હટ્યો અને ધોળ સામે જોયું. He added a touch here and a touch there. પછી એક કૂચડો અહીં ને એક ત્યાં આમ તેમ ફેરવ્યો. Ben watched all this. Ben આ બધું જોઈ રહ્યો. He was getting more and more interested. તેને આમાં વધુ ને વધુ રસ પડવા લાગ્યો હતો. ટોમ, મે આઈ વ્હાઇટ વોશ અ લિટલ? ટોમ, હું પણ થોડું ધોળું? નો નો, ના ના. Aunt Polly is very particular about this fence. પોલી માસી આ વાડ માટે બહુ ચીવટ રાખે છે. Everybody cannot pin the wall the right way. આ વાડ બધા સારી રીતે ધોળી શકે નહીં. ઇઝ ધેટ સો? એમ વાત છે? ટોમ, આઈ વિલ બી વેરી કેરફુલ. ટોમ, હું ખૂબ ધ્યાન રાખીશ. પ્લીઝ લેટ મી ટ્રાય જસ્ટ અ લિટલ. મને દોડવાનો થોડો પ્રયત્ન કરવા દે. Ben, I don't mind, but you don't know Aunt Polly. Ben, મને વાંધો નથી, પણ તું પોલી માસીને ઓળખતો નથી. She will kill me. તે મને પીંકી નાખશે. She wants me and me alone to do it. હું અને હું એકલો જ આ કામ કરું એમ તે ઈચ્છે છે. આઈ વિલ બી કેરફુલ ટોમ. પણ હું કાળજી રાખીશ ટોમ. પ્લીઝ લેટ મી ટ્રાય. મને એક હાથ અજમાવા દે. આઈ વિલ ગીવ યુ હાફ માય એપલ. હું તને મારામાંથી અડધું સફરજન આપીશ. No, no, Ben. I am afraid. ના ના બેન, મને બીક લાગે છે. ટોમ, આઈ વિલ ગીવ યુ ધ હોલ એપલ. ટોમ, હું તને આખું સફરજન આપીશ. Tom gave Ben the brush and took his apple. ટોમે બેનને કૂચડો પકડાવ્યો અને તેનું સફરજન લઈ લીધું. Ben set to work in the hot sun. Ben બળબળતા તડકામાં કામે લાગ્યો. Tom sat down happily in the shade of a tree and ate the apple. Tom એક ઝાડના છાંયડામાં મોજથી બેઠો અને સફરજન ખાધું. બેન, look at the part of the fence. વાડનો પેલો ભાગ જરા જો. You haven't done it rightly. ત્યાં સરખી રીતે કામ નથી થયું. Do it again or Aunt Polly will be angry. તે ફરી કર, નહીતર પોલી માસીનો મિજાજ જશે. Poor Ben sweated in the sun for a long time. બિચારો બેન તડકામાં રેબઝેબ થઈ ગયો. When Ben was tired, Tom allowed Billy to whitewash. બેન થાક્યો ત્યારે ટોમે બિલીને ધોળવા દીધો. Billy gave a kite to Tom. બિલીએ ટોમને પતંગ આપ્યો. When Billy was tired, Johnny got his turn for a pair of marbles. બિલી થાક્યો ત્યારે બે લખોટીઓના બદલામાં જોનીનો વારો આવ્યો. Thus, every boy paid a price to get a chance to whitewash the fence. આમ વાડ ધોળવાની તક લેવા માટે દરેકે કિંમત ચૂકવવી પડી. They came to laugh at Tom, but Tom made them work. તેઓ તો ટોમની મજાક કરવા આવેલા, પણ ટોમે તેમને કામે લગાડ્યા. By afternoon, the whitewash was over. બપોર સુધીમાં તો ધોળવાનું કામ પૂરું થઈ ગયું. They whitewashed the fence 3 times. તેઓએ 3 વાર વાડ ધોળી. Tom earned a number of playthings. Tom ઘણી બધી રમવાની ચીજો કમાયો. He got 12 marbles,
a tin soldier, a dog collar, the handle of a knife and a big key without a lock. તેને 12 લખોટીઓ, એક પતરાનો સૈનિક, કૂતરાના ગળાનો પટ્ટો, છરીનો હાથો અને તાળા સિવાયની એક મોટી ચાવી મળ્યા. At last, when the whitewash was over, Tom proudly went inside the house and said, આખરે ધોળવાનું કામ પૂરું કરીને ટોમ ગર્વભેર ઘરમાં ગયો અને કહ્યું, Aunt Polly, may I go out to play now? Polly માસી, હવે હું બહાર રમવા જાઉં? How much whitewashing have you done? તે કેટલું ધોળ્યું? All of it. બધું જ. I have finished the whitewash. મેં ધોળવાનું કામ પૂરું કર્યું છે. What? Finished? Let me see. શું? પૂરું કર્યું? મને જોવા દે. Aunt Polly went outside. પોલી માસી બહાર આવી. She was really surprised. તેમને ખરેખર આશ્ચર્ય થયું. The whole fence was nicely whitewashed. આખીએ વાડ સરસ રીતે ધોળાઈ ગઈ હતી. Well, Tom, your work is excellent. વાહ, Tom, તે ખૂબ જ સરસ કામ કર્યું છે. Now you can go and play. હવે તું બહાર જઈને રમી શકે છે. Come back home early. પાછો ઘેર વહેલો આવજે. Aunt Polly took out the best apple from the basket and gave it to Tom. પોલી માસીએ ટોપલીમાંથી એક સરસમાં સરસ સફરજન લીધો અને તે ટોમને આપ્યો. 3. Killer plants. When we go to a garden or a forest, we like to touch plants. આપણે જ્યારે બગીચામાં અથવા જંગલમાં જઈએ છીએ ત્યારે આપણે છોડને સ્પર્શ કરીએ છીએ. They look beautiful, but some plants are dangerous. તે સુંદર દેખાય છે, પણ અમુક છોડ જોખમકારક હોય છે. Do you know about killer plants? તમે જીવલેણ છોડ વિશે જાણો છો? The pitcher plant is a killer plant. પિચરનો છોડ એક જીવલેણ છોડ છે. It grows in the hot parts of Asia. તે એશિયાના ગરમ ભાગોમાં ઉગે છે. The cover and the rim of the plant are bright red. છોડનું આવરણ અને કોર ચળકતા લાલ હોય છે. The plant also produces sweet juice. આ છોડ ગળ્યો રસ પણ બનાવે છે. Insects are attracted to this plant and try to drink the sweet juice. જંતુઓ આ છોડ તરફ આકર્ષાય છે અને ગળ્યો રસ પીવાનો પ્રયત્ન કરે છે. They climb over the rim of this plant. તે આ છોડની કોર પર ચડી જાય છે. The shape of the rim is like a pitcher. કોરનો આકાર કુંજા જેવો હોય છે. The inside walls of the pitcher are very slippery. પિચરની અંદરની દિવાલ ખૂબ લીસી હોય છે. The insect falls into the liquid. જંતુ પ્રવાહીમાં પડે છે. But the insect does not eat the liquid. પણ તે જંતુ પ્રવાહી ખાતું નથી. The liquid eats the insect. પ્રવાહી તે જંતુને ખાય છે. Thus, it becomes the food of the plant. આમ તે છોડનો ખોરાક બની જાય છે. The sundew is another insect eating plant. સંડ્યુ એક બીજો જંતુ ખાનાર છોડ છે. The upper part of each leaf is covered with thousands of little hair. તેના દરેક પાંદડાનો ઉપરનો ભાગ હજારો નાના વાળથી ઢંકાયેલો હોય છે. This part produces a liquid. આ ભાગ એક પ્રવાહી બનાવે છે. The liquid on the hair looks like dewdrops. વાળ પર આ પ્રવાહી ઝાકળ બિંદુ જેવું દેખાય છે. These drops are sticky. આ પ્રવાહીના ટીપા ચીકણા હોય છે. The insect is stuck to one of the hair. જંતુ એક વાળને ચોંટી જાય છે. Soon all the other hair start bending.
થોડી વારમાં જ બીજા બધા વાળ વળવા માંડે છે. They wrap up the insect inside them. તે જંતુઓને પોતાનામાં લપેટી લે છે. The sticky fluid eats the insect and digests it. ચીકણું પ્રવાહી જંતુને ખાય છે અને પચાવે છે. It takes about 2 days to complete this job. આ કામ પૂર્ણ કરવામાં લગભગ 2 દિવસ લાગે છે. Once again the hair open. ફરી એકવાર વાળ ખુલે છે. Dew drops are produced. ઝાકળ બિંદુઓ બને છે. The plant is ready to welcome a new guest. નવા મહેમાનનું સ્વાગત કરવા માટે છોડ તૈયાર છે. તો અહીં આપણે લેટ્સ રીડ મોરના રોજ 3 પણ અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. આભાર. અસ્તુ.